Voyaging towards excellence. This is the new lesson we are going to start today. The lesson is autobiographical script in the life of the writer Achyut Godbole. He is the writer who studied in different fields of life, that may be economics, psychology, then computer science, English literature, and else things, different and numerous fields he wrote in depth. His books in science, that is Kimoyagar, his book which is about psychology, that is Manath, his book in economics, that is Arthat. These are the names of the books which he writes in Marathi. He not only writes in Marathi but also English. He is a voracious reader and writer too. He is a good speaker also. And here the journey of his life towards excellence, the great peak of success, how he managed to reach there, and the things which are necessary just to be excellent in any field we handled. The secret he has revealed here through his autobiographical uh, journey towards excellence, and the things we need to know, that how we can also reach towards the zenith of success by following Achyut Godbole's life. We have to see it in the lesson of voyaging towards excellence. We are learning a very different kind of lesson by Achyut Godbole, of voyaging towards excellence. Here, the icebreakers, where Achyut Godbole tells us there are different ways to travel from one place to another for different purposes. Discuss with your partner and match the words given in table A with their meaning in the table B. So he has there is the different kind of voyages we go for. आपण अनेक प्रकारचा प्रवास करतो. व्हॉयेज इन अ पर्टिक्युलर सेन्स म्हणजे प्रवास, जर्नी, ट्रिप. But there are different kind of voyages. They are given here: cruise, expedition, camp, trip, excursion, picnic, and voyage. And the meaning of all of them is given here. Cruise, a long journey on a ship. Expedition, it's a short visit to an outdoor place where people celebrate, enjoy, and eat meals. Here, short visit, short outdoor visit for the different purposes, for celebration, for enjoyment, for eating meals, or some adventurous nature of work. There are the different purposes of expedition. Camp, what does mean by camp? Camp is a brief pleasure outdoor visit. एक आनंद देणारी एक आउटडोर व्हिजिट छोटीशी म्हणजे कॅम्प. ट्रिप, ट्रिप इज ऑल्सो अ शॉर्ट जर्नी टू अ प्लेस विथ अ पर्टिक्युलर पर्पज. कुठल्या तरी एका कारणाने पर्पजने एक छोटीशी ट्रिप करणे, वीकेंड साजरा करणे, दॅट इज अ ट्रिप. एक्सकर्शन, a place usually away from urban areas where tents are erected for shelter. Excursion is generally about educational trip. एक शैक्षणिक प्रवास असा जनरली एक्सकर्शनचा अर्थ होतो. म्हणजे कुठल्याही कारणाने ज्याच्यामध्ये आम्हाला काही शोधायचं आहे, रिसर्च करायचं आहे, सर्च करायचं आहे, तर अशा प्रकारच्या ट्रिपला एक्सकर्शन म्हणतात. तर इथे त्यांनी दिलंय की अ प्लेस विच इज
अवे फ्रॉम द अर्बन एरियाज, म्हणजे शहरी भागापासून दूर असं एखादं ठिकाण तिथे विजिट, जिथे आपण तंबू टाकून थांबू शकतो. टेंट्स आर इरेक्टेड फॉर शेल्टर, निवाऱ्याकरता तिथे टेंट्स टाकलेले असतात, तंबू ठोकलेले असतात. पिकनिक अगेन इज द शॉर्ट जर्नी फॉर पर्टिक्युलर पर्पज बाय द डिफरंट ग्रुप. वेगवेगळ्या ग्रुप्स कडनं ह्या पिकनिक एक छोट्याशा पर्पज अंतर्गत ह्या प्रवास अरेंज केला जातो. व्हॉयेज इज अ जर्नी ऑन अ बोट ऑर शिप. जलपर्यटन ज्याला आपण म्हणतो, दॅट इज अ व्हॉयेज. So here the meaning of each word, which we have just matched the pair of them. Here cruise, as we have seen, a long journey on sea. See here, that is a ship. It is a long journey, and so due to that long journey, the luggage each person has is also very bulky, and many days they are on the sea. Water everywhere असा हा प्रवास असतो. म्हणजे अनेक दिवस अनेक महिने हा प्रवास सुरू असतो ऑन द बोट. दॅट इज अ लॉंग जर्नी ऑन अ सी. Expedition, its Marathi meaning is mohim, a short visit to outdoor. That is the meaning here. So एक साहस, ऍडव्हेंचर हे जनरली अशा प्रकारच्या एक्सपिडिशन मध्ये होतं. हिमालय सर करणे, माउंट एव्हरेस्ट वर जाणे, बर्फातून वर जाणे, पर्वतावर पोहोचणे. नंतर जीप मधनं प्रवास, एखादा साहसी प्रवास, वाळवंटातून जातात आहे, कधी नद्या पार करतात आहे, समुद्र पार करतात आहे. डिफरंट ऍडव्हेंचर्स आर देअर. हा प्रवास बर्फावर असतो, जमिनीवर असतो, रॉक क्लाइम्बिंग होतं. ते सगळे एक्सपिडिशन. अंतराळामधली मोहीम असू शकते ती. डिफरंट काइंड ऑफ शॉर्ट विजिट, adventurous visit, we can call it expedition. A camp is a brief treasure outdoor. Okay, that is also with special purpose, where the people gathered, they play, they dance, they enjoy, they live in the tents which are erected there temporarily. There is a campfire also, different competition is arranged there, or whatever else. That is a camp. Trip is a short journey to a place for a particular purpose. या ट्रिप वर एक छोटासा ट्रिप असते आणि एका विशिष्ट कारणाने तिथे जात असते. स्कूल ट्रिप आहे. इट्स फॉर द फन ऑफ द पीपल, फन ऑफ द किड्स. मुलांच्या गमती जमती करता अशा प्रकारची ट्रिप. फॅमिली ट्रिप असू शकते, एज्युकेशन ट्रिप असू शकतो, एंटरटेनमेंट ट्रिप असू शकते, adventurous trip असू शकते. There are the different types which are under the head of trip. Then excursion, study tour, where the place which is usually away from the urban areas, from the cities, and the people live there for some specific purpose, and where tents are erected for shelter. तिथे पण टेंट्स बांधले असतात आश्रयाकरता. आणि स्टडी टूर असल्यामुळे अनेक गोष्टी त्यांना शोधायच्या असतात. सो दे टेक सम टाइम अँड दे लिव्ह इन द टेंट्स. पिकनिक इज अ फॅमिली पिकनिक इज शोन हिअर. स्कूल पिकनिक, चिल्ड्रन पिकनिक. देर आर ऑल्सो डिफरंट काइंड ऑफ पिकनिक विच इज द शॉर्ट जर्नी फॉर द स्पेसिफिक पर्पज. दे हॅव बीन हिअर जस्ट फॉर द एंटरटेनमेंट. ओके. Here voyage is a journey on a boat, as we have seen earlier also. Okay, on ship or on boat towards the number of places. It visits the number of places. वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळ्या स्थळी याच्यातनं भेट दिल्या जाते. That is a voyage. But the title of our lesson is what is journey to excellence. आपल्या लेसनचं जे टायटल आहे की त्यांनी कुठल्या प्रकारची जर्नी म्हटलंय. आतापर्यंत आपण एवढे प्रवासाचे प्रकार बघितले, त्यातला कुठला प्रकार यांनी इथे म्हटलेला आहे. शिप मधला प्रवास म्हटलेला आहे की बोट मधला प्रवास म्हटलेला आहे की अजून काय म्हटलंय.
तर नो, तसा कुठलाही प्रकार इथे सांगितला नाहीये. इट इज जर्नी टू एक्सलन्स, उत्कृष्टता, अव्वलता याकडे जाणारा प्रवास, हा त्यांना सांगायचा. व्हॉयजिंग टू एक्सलन्स, व्हॉट एव्हर मे बी द फील्ड, कुठलंही क्षेत्र असू द्या तुमचं, पण त्यात उत्कृष्ट कळस गाठणं, दॅट इज अ एक्सलन्स. त्याला आपण एक्सलन्स म्हणतो. आणि त्या म्हणजे तुम्ही गायक असू द्या, वादक असू द्या, नाटककार असू द्या, लेखक असू द्या, शिक्षक असू द्या, इंजिनियर असू द्या, व्हॉट एव्हर मे बी द फील्ड, बट इच पर्सन हॅज टू जर्नी टू एक्सलन्स. प्रत्येकाला एक्सलन्स कडे, उत्कृष्टतेकडे प्रवास करायचा असतो. मग त्याच्याकरता काय आवश्यक असतं? हाऊ अच्युत गोडबोले डिफाईन्ड इट, हाऊ अच्युत गोडबोले शोन इट इन द लेसन विच इज ऑटोबायोग्राफिकल. म्हणजे स्वतःच्या व्यक्तिमत्वाचा आणि स्वतःच्या आयुष्याचा प्रवास त्यांनी सांगितलेला आहे. तर त्याच्यामध्ये वाचताना एक गोष्ट आपल्या लक्षात येते की गोल सगळ्यात महत्वाचा असतो, की प्रत्येकाने आपला आयुष्याचं गोल निश्चित करणं आवश्यक असतं, ध्येय निश्चित करणं आवश्यक असतं, की मला हे करायचं आहे. दॅट इज गोल. आणि तो गोल विदाउट प्लॅन इज नॉट पॉसिबल. म्हणजे आपण ध्येय ठरवलं पण काही प्लॅनच नाहीये, काही प्लॅनिंगच केलं नाही की हे ध्येय कसं साकारायचं, तर त्याला काही अर्थ नाहीये. इफ देर इज नो प्लॅनिंग देन दॅट गोल इज नॉट गोल ॲट ऑल, बट इट इज जस्ट विश, ही फक्त इच्छा. गोल कधी कधी म्हटलं जाईल, एखाद्या गोष्टीला गोल कधी म्हटलं जाईल, तर जेव्हा त्या ध्येयासोबत तुमचं प्लॅनिंग असेल. आपल्या कामाचं विभाजन कसं आहे, आपल्या दिवसाच्या विभाजन कसं आहे, आमच्याकडे अवेलेबल असलेला वेळ त्याचं विभाजन कसं करताय, आणि ते साध्य करण्यासाठी माझा काय प्लॅन आहे, असं असेल तरच त्याला गोल म्हणता येईल. नाहीतर दॅट विल बी ओनली विश, ती फक्त इच्छा होईल, गोल नव्हे. ओके. सो जस्ट फॉर द गोल, व्हॉट इज द फर्स्ट स्टेप? त्याच्यातली पहिली स्टेप कुठली आहे? तर पहिली स्टेप आहे गोल सेट करणे. म्हणजे मला काय मिळवायचं आहे, मला कुठे जायचं आहे, हे जर आमचं ठरलं असेल तर आम्हाला मार्ग ठरवता येतो. म्हणजे पूर्वेकडे जायचंय आणि मार्ग माहिती नाहीये, तर आम्ही पश्चिमेकडे पण जाऊ शकतो. सो द फर्स्ट थिंग इज टू सेट द गोल. आणि तो गोल ठरवला की त्याच्यानुसार आम्हाला मार्ग ठरवता येतो की कुठल्या मार्गाने मला जायचंय. हाऊ वी हॅव टू रीच टू दॅट गोल, विच आर द स्टेप्स, कुठले पावलं आहेत ज्याच्याकडे जाण्याचे. अँड सो टू गेट गोल, फेस अप अँड डाऊन्स. सगळ्यात महत्वाची गोष्ट म्हणजे गोल ठरवल्यानंतर त्याच्याकडे जाताना अनेक खाचखळगे येणार आहे, अप अँड डाऊन्स येणार आहे, अडचणी येणार आहे. कधी कधी अडचणी संपून जातील, पुन्हा अडचणी येतील, पुन्हा काहीतरी चांगलं मिळेल, पुन्हा काहीतरी वाईट मिळेल. हे अप अँड डाऊन्स येणारच आहे गोलकडे जाताना. बघा, पायऱ्या उंच उंच, मध्येच खाली, म्हणजे एवढा मागे गेला, मग त्याला परत तेवढाच प्रयत्न पहिल्यापासून करावा लागेल वर चढण्यासाठी. तर टू फेस अप अँड डाऊन्स, सगळ्यात महत्वाची गोष्ट असते की आमच्या सगळ्या या प्रवासामध्ये ध्येयाकडे जाताना जे खाचखळगे येणार आहे, जे संकट येणार आहे, त्यांना आम्हाला फेस करायचं आहे. दॅट इज द फर्स्ट कंडिशन. सपोज दिस इज द माउंटेन अँड द मॅन ही वॉन्ट टू क्लाइंब द माउंटेन. त्याला तो म्हणतोय की आय वॉन्ट टू क्लाइंब द माउंटेन, मला माउंटेनवर जायचंय, चढायचंय, पर्वत चढून जायचंय. आणि तो काय म्हणतोय? दिस इज नॉट ओनली माय विश बट माय गोल ऑफ लाईफ. चढण्यासाठी जे चढायचं आहे, मला शिखरावर जायचं आहे, ती माझी इच्छा नाहीये, बट माय गोल ऑफ लाईफ, माझ्या आयुष्याचं ते ध्येय आहे. समजा तो इथे उभाच राहिला नुसता आणि म्हणतोय की आय वॉन्ट टू क्लाइंब द माउंटेन. स्वप्नामध्येच म्हणतोय की येस, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, उभा एक जागेवरच आहे, पण असं म्हणतोय. तर दॅट विल बी ओनली विश, नॉट द गोल ऑफ लाईफ. दॅट विल बी ओनली शेख चिल्ली के हसीन सपने. ते फक्त शेख चिल्लीचे हसीन स्वप्न बनून राहतील, प्रत्यक्षामध्ये उतरणार नाही जर आपला प्लॅन ठरला नसेल तर. इफ देर इज अ प्लॅन अलॉंग विथ युअर गोल, then only you will
get the routes to reach towards your goal, otherwise not. So स्टेप टू अचीव एक्सलन्स. आपण जे उदाहरण बघितलं आहे की त्याला माउंटेनवर चढायचं आहे, तो काय म्हणतो, आय हॅव स्टार्टेड, मी सुरुवात केली आहे चढण्याची. केप्ट ऑन गोईंग, आणि आता सुरुवात केल्यावर तो जातो आहे, थकला म्हणून परत नाही येते. कितीही अडचणी आल्या तरी ही कीप्स ऑन गोईंग, क्लाइम्बिंग द माउंटेन कंटिन्युअसली विथ परसिव्हिरन्स. आणि असं केलं तरच ही कॅन अचीव द गोल. आणि मग त्यांनी इथे गोल अचीव केलाय, कारण तो काहीही झालं तरी त्यांनी त्याचं जे ध्येय होतं माउंटेनवर चढण्याचं ते सोडलं नाही. त्याचा प्लॅन त्यांनी तयार केला. अँड सो ही कॅन रीच ऑन द पीक ऑफ द माउंटेन अँड ही अचीव द एक्सलंट पोझिशन देअर. त्यांनी एक एक्सलंट पोझिशन तिथे स्वीकारलेली आहे. Okay, if you want to achieve the goal you have set for yourself, then there are some qualities which are required to be excellent or to reach the peak of excellence. Which are those qualities? The first one is given here, vision and the hard work. These are the two qualities which are necessary for any kind of field just to be excellent in that field. But 6 more we have to discuss about. पण उरलेल्या ज्या 6 आहे त्याबद्दल आपल्याला डिस्कशन करायचं आहे. So vision. How should be vision? It must be broad. Vision must be broad. We should set the goal, and to achieve the goal, what we have to do, what things we have to collect, what qualities we have to calculate, that is necessary. That is the vision. Vision कसं असलं पाहिजे, माणसाचं दृष्टिकोन, त्या गोष्टीकडे बघण्याचा दृष्टिकोन, that must be broad. तो एकदम ब्रॉड असला पाहिजे. आणि सगळ्या अडीअडचणींना सामना करण्याची मनाची वृत्ती ही कणखर केली पाहिजे. एक आमचा टप्पा चुकला किंवा एक पायरी आमची फसली तर काय, माझं सेकंड सोल्युशन इज रेडी देअर. माझं सेकंड सोल्युशन तिथे तयार आहे, थर्ड आहे, फोर्थ आहे. आणि त्याकरता लागणाऱ्या गोष्टी मी मिळवतो आहे. आय विल गेट दॅट. दॅट इज द विजन. दॅट विजन मस्ट नॉट बी नॅरो बट मस्ट बी ब्रॉड. एखाद्या गोष्टीकडे बघण्याचा आपला दृष्टिकोन संकुचित नसावा तर व्यापक असावा. आणि जर विजन व्यापक असेल तर सक्सेस इज ॲट युअर स्टेप. यश हे तुमच्या पायाशी नेहमीच लोळण घेणार आहे. सो क्लॅरिटी इन व्हिजन, या दृष्टिकोनामध्ये, ह्या दृष्टीमध्ये क्लॅरिटी असली पाहिजे की येस, आय हॅव टू गेन धिस. मला हे मिळवायचं आहे. आय एम अ स्टुडंट, सो द स्टडी इज द पार्ट अँड पार्सल ऑफ माय लाईफ. अभ्यास हा माझ्या आयुष्यातला अविभाज्य घटक आहे. इतकं आपल्या दृष्टिकोनामध्ये क्लिअर असलं पाहिजे. नाही तर स्टुडंट आहो आणि स्टडी सोडून बाकी सगळ्या गोष्टी करतोय, that is not the vision. Okay, so we must be clear about our vision, our goal. Okay, so here if a student will be completed with the vision of 2 lenses, that is study, that is a student, study is necessary. So that is the clarity in vision. The second one is given there, hard work, parishram. No goal can be gained without hard work. फक्त या परिश्रमाचा प्रकार बदलेल. म्हणजे आज मुकेश अंबानी, भारतातील आशियातील सगळ्यात श्रीमंत व्यक्ती, जगाच्या श्रीमंतांच्या यादीमध्ये पण त्यांचं नाव आहे. त्यांना परिश्रम करावे लागत नाही का? They have to do the hard work,
but their hard work is different from this hard work. हे जे दोघं आहेत हे शारीरिक परिश्रम करत आहे, शारीरिक हार्ड वर्क करत आहे. त्यांना प्लॅनिंगचं हार्डवर्क असतं, इंटेलिजन्स लेवलवरचा हार्डवर्क असतो. म्हणजे परिश्रमाचा प्रकार जरी वेगळा असला तरी हार्डवर्कला पर्याय नाही. हे नाही करणार मी बाकी सगळं करेल, नो, दॅट विल नॉट बी डन. हार्डवर्क इज नेसेसरी ऑफ द कीज अवेलेबल फॉर सक्सेस. म्हणजे यशाकरता ज्या वेगवेगळ्या किल्ल्या आहेत दॅट हार्डवर्क इज द इम्पॉर्टंट quality. Hard work for student, yes, we have to study, we have to observe, we have to recite, we have to write, we have to do many more things. आपल्याला अनेक गोष्टी करायच्या आहे, लर्निंग, लिसनिंग, ऑब्झर्विंग, रीडिंग, all these things we have to do as a student, and that is the hard work of the student. विद्यार्थ्याकडला करता असणारं हार्डवर्क हे वेगळं आहे. ठीक आहे. कॉन्फिडन्स, द इम्पॉर्टंट थिंग, दॅट इज द कॉन्फिडन्स. आमच्याकडे आत्मविश्वास असला पाहिजे की येस आय कॅन डू, मी हे करू शकतो. कारण ते मी करण्यासाठी ज्या आवश्यक गोष्टी आहेत, ज्या आवश्यक क्वालिटीज आहेत त्या माझ्याकडे आहेत. सो दिस बॉय who can jump from this rock to that rock. It's a very difficult task. It's not easy. Even a single mistake can make him drown in the depth of the soil. एक छोटीशी पण चूक त्याला मरणाच्या दारात घेऊन जाऊ शकते. But he has confidence because he has tried this many times. त्यांनी अनेकदा आतापर्यंत केलेलं आहे. He is now skilled person in jumping from this rock to that rock. He has that stamina. He has that strength of the body. He has that flexibility of the body. त्यांनी आपल्या शरीरामध्ये मनाची एकाग्रता, शरीराची ताकद, शरीराची लवचिकता या सगळ्या गोष्टी मिळवलेल्या आहे. आणि त्याशिवाय त्यांनी अनेकदा प्रयत्न केलाय. छोट्या छोट्या हाय जम्प त्यांनी मारलाय, छोट्या छोट्या लॉंग जम्प मारलाय. आणि असं करता करता नाव ही कॅन क्रॉस दॅट डिफिकल्ट वन. आणि एवढं केल्यानंतर आज तो इतकं डिफिकल्ट टास्क करू शकतोय. सो दॅट कॉन्फिडन्स ऑल्सो गेन्ड विथ द एफर्ट्स, हार्डवर्क, विजन and many more other qualities. Okay, so this one is the another quality that each person needs to achieve his goal. Vision, hard work and confidence, as we have seen. Then आशावाद, optimism. नैराश्य किंवा निगेटिव्हिटी असणारा व्यक्ती never can get the excellence. He can never can be called excellent man because he is always negative with the no and nothing and not. तो नेहमीच नाही, जमणार नाही, बघू अशा पद्धतीने तो बोलत असतो. He has no confidence and he has no optimism, that is the ashavad. Okay, so that is another important quality for the man to get success, optimism. We are feeling this wave one by one. आणि असा आशावाद असेल तरच माणूस करलो दुनिया मुठ्ठी में, सगळं जग आपल्या एका पस्यामध्ये, एका ओंजळीमध्ये तो सामावून घेऊ शकतो. ही कॅन गेट द अचिव्हमेंट with that role of positivity, with the role of optimistic view, optimistic outlook. म्हणजेच आशावादी दृष्टिकोनातून तो काहीही मिळवू शकतो. परसिव्हिरन्स, चिकाटी. परसिव्हिरन्स, चिकाटी म्हणजे मला हे करायचं आहे म्हणजे करायचंय. मला कुठल्याही अडचणी आल्या, माझा ऍक्सिडेंट झाला, आता मला 2 कुबड्या घेऊन चालावं लागतात आहे, पण मी ठरवलं होतं की आय हॅव टू क्लाइंब द माउंटेन अँड आय हॅव टू रीच ऍट द पीक
of the mountain. मला माउंटेनच्या टोकावर जायचं आहे. And so with the help of these, या दोन सगळ्या कुबड्या घेऊन सुद्धा तो मुलगा बघा अपंग आहे, इज हँडिकॅप, बट विथ द परसिव्हिरन्स, त्याच्या चिकाटीमुळे तो तिथे पोहोचू शकलेला आहे. आणि म्हणूनच म्हटलंय पंगू लंघ येते गिरीम, म्हणजे पंगू म्हणजे पांगळा व्यक्ती सुद्धा, गिरी म्हणजे पर्वत, आणि लंघने म्हणजे लांघणे, पर्वत पार करू शकतो. आणि ह्या सगळ्या घटना कल्पनातल्या नाही आहेत. तर मला आय डोंट रिमेंबर द नेम ऑफ दॅट लेडी, but she has climbed up to the peak of Mountain Everest, though she has lost her one leg in the accident. त्या ऍक्सिडेंट मध्ये तिने आपला पाय गमावला, पण तिची जी दुर्दम्य इच्छा होती की मला एव्हरेस्ट चढायचा, आणि त्याच्याकरता त्यांनी परसिव्हिरन्सली अगदी चिकाटीनं प्रयत्न केले, खूप दिवस मेहनत केली, आपल्या पायांमध्ये ताकद आणली, आणि देन ही रिच देअर ऍट द पीक ऑफ माउंटेन. And so it is very real. पंगू लंघ येते गिरीम, म्हणजे एखादा पांगळा पर्वत चढू शकतो, तर आमच्यासारखे धडधाकट असणारे माणसं आपलं ठरवलेलं गोल मिळवू शकणार नाही का? दॅट इज द क्वेश्चन मार्क. वी हॅव टू रिमेंबर दिस अँड वी हॅव टू इनकल्केट दॅट पॉझिटिव्हिटी अँड परसिव्हरन्स इन आवर पर्सनॅलिटी. द नेक्स्ट वन वी हॅव ऍडेड to this chart, perseverance, passion. We must be passionate. We must be passionate about our goal. आपल्या ध्येयाप्रती आपण कसं असलं पाहिजे? पॅशनेट असलं पाहिजे, की झपाटल्यासारखं त्याच्याकरता काम केलं पाहिजे. दिवस रात्र उन्हा पावसाची चिंता न करता, जेवणं खावणं विसरून आपल्या पॅशनच्या मागे आपण झपाटलं असलो पाहिजे. मग तुम्हाला कोणीच अडवू शकत नाही तुमच्या यशापासून, तुम्हाला कोणी दूर ठेवू शकत नाही. यू कॅन रीच टुवर्ड्स द जेनिथ ऑफ द सक्सेस. यशाच्या कळसावर तुम्ही नक्कीच जाऊन पोहोचाल जर तुमच्यामध्ये ती पॅशन असेल, तीव्र इच्छा असेल. यू कॅन होल्ड यू बॅक फ्रॉम युअर गोल ऑफ द लाईफ. So we have added this quality here of perseverance. Okay. The next quality is the consistency, which is important to get success. What does mean by consistency? That is the satatya. Satatya is the consistency. म्हणजे एखादी गोष्ट करायला आपण घेतली की ती सतत न थांबता आपण करायला हवी. That is the consistency. Okay. Just to get this point, that is a consistency, we can see the example of this. How that spider wins his house. आपलं जाळं, वेब, तो कसं विणतो, एवढासा जीव तो, पण किती मेहनतीने तो ते गुंफत राहतो. कित्येकदा आपण ते झाडणी घेऊन वी क्लीन इट, तो पुन्हा उठतो, पुन्हा चढतो, पुन्हा करतो, ड्यू टू इट्स कन्सिस्टन्सी. त्याच्या कामामध्ये जे सातत्य असतं आणि ते काम पूर्ण करण्यासाठी न थकता तो ते काम करत राहतो. आणि याच्यातनं आम्ही सगळ्यांनी सुद्धा एक आपल्यासाठी एक चांगलं उदाहरण आहे, जे आमच्या रोजच्या जीवनामध्ये आम्ही ते बघतो. हाऊ डेलिकेटली, हाऊ कंटिन्युअसली, दो ही गेट्स डाऊन, तो पडतो अनेकदा, पुन्हा उठतो, पुन्हा करतो. हाऊ इट इज नेसेसरी टू विन द गोल, टू रीच नियर द गोल. वी कॅन सी थ्रू दिस ऑल्सो. सी नाउ how it spider is wins with the battle. See, this video I have taken from the YouTube just to make you understand the quality of consistency.
See how delicately he views the web from his mouth, that rubber like. Just see how fine the spider is. Oh, he fell down, fell down. Poor, poor one. पण तो स्वतःला पुअर समजत नाहीये, बिचारा समजत नाहीये बघा. ही जस्ट गेट्स अप अँड स्टार्ट्स फ्रॉम व्हेअर ही वॉज, जिथे तो होता तिथून परत सुरुवात केली आहे. हा एवढासा जीव करू शकतो तर आपण करू शकणार नाही का? हा प्रश्न आपण जर स्वतःला विचारला, then we will be consistent in our work. And if you are consistent, goal is yours. You will win. Success is yours. Okay? So keep on trying and trying like this spider. So the quality we have seen, that is a consistency with the example of spider. Devotion. We must have devotion towards our goal. आपण जेही गोल आपल्यासाठी सेट केला आहे ते मिळवण्यासाठी समर्पण वृत्ती पाहिजे, की ते कामाकडेच लक्ष द्यायचं बस, बाकी काहीही नाही. आजूबाजूला ज्या गोष्टी दिसतात ज्या खूप कमी महत्वाच्या आहे किंवा महत्वाच्याच नाही पण आपल्याला आता आकर्षित करतात, सो डोंट पे अटेन्शन टुवर्ड्स द अदर थिंग्स alluring you, तुम्हाला आकर्षित करत आहे, अट्रॅक्ट करत आहे. कारण यू हॅव टू सेट युअर डिव्होशन फॉर युअर गोल. तुमच्या ध्येयाप्रती तुम्हाला समर्पण वृत्ती ठेवावी लागेल आणि तेव्हाच तुम्ही तुमचं काम यशस्वीरित्या पूर्ण करू शकाल. हिअर आय हॅव गिवन द एक्झाम्पल ऑफ थॉमस एडिसन, की ज्यांनी बल्बचा शोध लावला आणि प्रकाशाकडे आम्हाला नेलं, इलेक्ट्रिसिटीकडे आम्हाला नेलं आणि त्यातून पुढे अनेक शोध लागले. व्हॉट, हाऊ ही डिड? इट वॉज सो इझी टू इन्व्हेंट this bulb? No. He has failed hundreds of thousands of times, but at last he did it with his devotion. So what did he say? I have not failed. I have just found 10,000 ways that won't work. म्हणजे 99% जर आपण बघितलं तर ते अयशस्वी ठरले, पण शेवटचा 1% प्रयत्न त्यांचा तो जो सोडून दिला असता तर हा शोध लागला नसता. पण 10,000व्या प्रयत्नांना ते हा शोध काढू शकले. त्याच्यातनं ते काय म्हणतात आहे की मी यातून एक गोष्ट शिकलो, की असे 10,000 प्रयत्न की ज्याच्यातून बल्बची निर्मिती होणार नाही किंवा ते कामाचे नाहीत. जे कामाचं आहे ते शिकलो मी, पण 10,000 कुठलेच असे मार्ग आहे की त्यांनी माणसाला यश मिळू शकणार नाही. म्हणजे हाऊ पॉझिटिव्ह ही वॉज. त्याच्या कामाप्रती एडिसन किती पॉझिटिव्ह होता. नो निगेटिव्हिटी वॉज देअर अँड 100% डिव्होशन फॉर हिज दॅट इन्व्हेन्शन. त्या शोधाकरता त्यांनी जे 100% स्वतःचं दिलं, सो ही कॅन get that one. Here we have completed our way of the qualities which are required for excellence: vision, confidence, optimism, perseverance, hard work, passion, consistency, and devotion. We have learned these more 6 words and 2 given words with its meaning in your mother tongue and with the example, which are very complementary to learn what are these qualities are. Okay, now we are just going with our writer Achyut Godbole. Achyut Godbole is well known for his writings in Marathi and English. He is a prolific writer. The word prolific is very much important.
Prolific is means in the numerous ways. खूप मोठ्या प्रमाणात, इन ग्रेट क्वांटिटी. येस, इट इज राईट की ते प्रोलिफिक रायटर आहे आणि मी स्वतःच त्यांची इतके पुस्तक वाचले आहेत. त्यांची ऑटोबायोग्राफी आहे मुसाफिरी म्हणून, म्हणजे त्यांची ही हा प्रवास जो आहे मुसाफिर हुयारो ना घर हे ना ठिकाणा. तर हे प्रवासी आहेत कशातले, वेगवेगळ्या ज्ञान कक्षेमधले, वेगवेगळ्या ज्ञानाच्या क्षेत्रातले. मानसशास्त्र असू द्या म्हणजे सायकोलॉजी, अर्थशास्त्र असू द्या म्हणजे इकॉनॉमिक्स, साहित्य म्हणजे लिटरेचर, मराठी लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर, संगीत, संगीतामधलं पण यांनी पुस्तक लिहिलंय नाद ब्रह्म. इतकं सुंदर पुस्तक आहे ते की कवितेचं निवेदन करणारे किंवा गाण्यांचं निवेदन करणारे लोक त्या नाद ब्रह्म पुस्तकाचा उपयोग करतात. इतकी साहित्यिक आणि इतकी छान आणि सरळ भाषा आहे. आणि सिनेमा क्षेत्रातले, काव्य क्षेत्रातले वेगवेगळे अनुभव, वेगवेगळे दाखले त्यांनी त्यात दिलेले आहेत. म्हणजे आता बघा एखादा, खरं तर हे IITian आहे, IIT मध्ये शिकलेले आहे, म्हणजे विज्ञानाशी यांची सोबत आहे. पण साहित्य, कला, संगीत या सगळ्या क्षेत्रातली मुसाफिरी त्यांनी केली आहे. विषय मग आर्ट क्षेत्रातले असो, कॉमर्स क्षेत्रातले असो, इंजिनिअरिंग फील्ड मधले असू द्या किंवा वैद्यकीय क्षेत्रातले असू द्या, सगळ्या विषयांवरची पुस्तकं मी स्वतः वाचलेली पुस्तक आहे. नादब्रह्म, नंतर अर्थशास्त्रामधलं अर्थात, मानसशास्त्रामधलं मनात, इंग्लिश लिटरेचरवर त्यांनी 3 खंड लिहिलेले आहेत. त्याचं नाव आहे झपूर्झा. अगदी चॉसर म्हणजे सुरुवातीच्या इंग्लिश पासून तर आतापर्यंतचे सगळे साहित्यिक, इंग्लिश साहित्यिक त्यांनी त्यामध्ये त्याचं रेखाटन केलंय. किमयागार तर अद्भुत पुस्तक आहे. म्हणजे माझ्यासारखी कला क्षेत्रातली असणारी विद्यार्थिनी सुद्धा ते विज्ञानामधलं पुस्तक वाचू शकते 800 पानांचं. हे यातच त्यांचं यश आहे. कारण इतक्या सुंदर सहज भाषेमध्ये मिश्किल शाब्दिक रचनेसोबत त्यांनी ते पुस्तक लिहिलेलं आहे की अगदी साध्या सरळ माणसाला सुद्धा त्यांचं पुस्तक समजू शकेल इतकं उत्तमरित्या त्यांनी ते पुस्तक लिहिलेलं आहे. सो दिस इज अ वर्सेटाईल रायटर, आय कॅन से हिम instead of prolific. Okay, so and he has a that personality also, many facet of his personality we can see. म्हणजे जेव्हा मी स्वतः त्यांना भेटले तेव्हा त्यांच्या पर्सनॅलिटीचे अनेक आस्पेक्ट्स जे आम्हाला माहिती नव्हते, त्यांच्या पर्सनल लाईफ मधले, की त्यांचा मुलगा जो आहे तो स्पेशल चाइल्ड आहे आणि असं असताना सुद्धा त्यांचं अध्ययन, त्यांचं चिंतन, त्यांचं मनन, त्यांचं लेखन हे सुरू राहतं. हाऊ ही कॅन विन ओव्हर द ब्लॅक साइड और ब्लॅक शॅडोज इन हिज इंडिव्हिज्युअल लाईफ. त्यांच्या आयुष्यामध्ये असणारा त्यांची काळी बाजू आहे त्याच्यावर विजय मिळवून हाऊ ही कॅन राईट, हाऊ ही कॅन कॉन्सन्ट्रेट, असा प्रश्न कोणालाही पडावा. बट ही झपाटलेला ज्याला आपण म्हणू शकतो असं व्यक्तिमत्व असणारे अच्युत गोडबोले. ही हॅज रिटन इन मराठी, इंग्लिश अँड अ प्रॉलिफिक रायटर इन व्हेरियस जॉनर्स. म्हणजे वेगवेगळे प्रकार त्यांनी लिहिलेले आहेत. जॉनर्स इज अ टाइप ऑफ लिटरेचर. वेगवेगळे जॉनर्स मध्ये त्यांनी लिहिलं आहे. ही हॅज प्रोड्यूस न्यूमरस ओरिजिनल वर्क. स्वतःचं ओरिजिनल वर्क त्यांनी तयार केलेलं आहे साहित्यामध्ये. अडॅप्टेशन केलेल्या आहे दुसऱ्या भाषेतल्या काही साहित्य कृती त्यांनी अडॅप्ट करून त्या मराठीमध्ये कन्व्हर्ट केलेल्या आहेत. हिज रायटिंग स्टाईल इज इन्फॉर्मेटिव्ह अँड येट व्हेरी इन्फॉर्मल. त्यांची लिहिण्याची जी पद्धत आहे ही खूप इन्फॉर्मेटिव्ह आहे, ज्याच्यात आम्हाला खूप माहिती मिळते, पण माहिती मिळत असली म्हणून माहिती वाचताना कंटाळा येत नाही, बिकॉज इट इज व्हेरी इन्फॉर्मल. फॉर्मल नाहीये, औपचारिक नाहीये, तर अनौपचारिक भाषेमध्ये त्यांनी ते सगळं लिहिलेलं आहे. ही बिकेम अ केमिकल इंजिनियर फ्रॉम IIT मुंबई in 1972 and headed top management positions in companies of great repute. अनेक मोठ्या मोठ्या कंपन्या ज्यांचं स्वतःचं रेप्युटेशन प्रसिद्ध खूप मोठी आहे अशा कंपन्यांमध्ये त्यांनी टॉप मॅनेजमेंट पोझिशन त्यांनी भूषवलेली आहे. अँड दिस ऑटोबायोग्राफिकल स्केच आणि स्वतःचं आत्मचरित्र
कितपत वर्णन त्या मुसाफिरी नावाचं ज्यांचं ते मराठी पुस्तक आहे त्यातलाच हा एक्स्ट्रॅक्ट घेतलेला आहे. यात पेन्ड बाय अच्युत गोडबोले डेपिक्स ही जर्नी फ्रॉम अ मिडल क्लास स्कूल बॉय टू अ फेमस रायटर. म्हणजे एका सर्वसाधारण घरातील हा शाळेकरी मुलगा तो फेमस रायटर पर्यंत कसा पोहोचू शकला, हा प्रवास त्यांनी या लेसन मध्ये, या टेक्स्ट मध्ये तुमच्यापर्यंत पोहोचवलाय. ही वॉज अ सक्सेसफुल जनरल मॅनेजर ऑफ पाटणी कम्प्युटर सिस्टीम. त्यांचं कम्प्युटर संगणक क्षेत्रातलं पण एक सुंदर पुस्तक आहे. तर ते या पाटणी कम्प्युटर सिस्टीम नावाच्या कंपनीमध्ये जनरल मॅनेजर म्हणून काम केलंय त्यांनी. ही हेडेड मेनी अदर रेप्युटेड कंपनीज अँड लेटर बिकम अ फेमस रायटर. अनेक कंपनीमध्ये महत्वाचं स्थान भूषवलंय आणि नंतर ते आता पूर्ण वाचन, चिंतन, लेखन, मनन याच्यात त्यांनी आपलं सगळं आयुष्य आता दिलेलं आहे आणि त्याच्यामुळे ते एक फेमस रायटर बनू शकले. द प्रेझेंट राईटअप, राईटअप म्हणजे लेख, हा आता आपल्या लेसन मध्ये असणारा जो राईटअप आहे, डिस्कसेस हिज क्वेस्ट. क्वेस्ट मीन्स सर्च, क्वेस्ट म्हणजे तपास, सर्च, शोध, शोध. हिज क्वेस्ट फॉर एक्सलन्स, की त्यांचा हा जो प्रवास होता, एक्सलन्सचा त्यांचा जो शोध होता, ते कसं तो तिथपर्यंत जाऊन पोहोचू शकले याबद्दलचं हे राईटअप आहे. हाऊ ही डेव्हलप अ थर्स्ट, थर्स्ट म्हणजे तहान, फॉर नॉलेज, ज्ञानाकरता त्यांची जी तहान आहे, ज्ञान मिळवण्यासाठी त्यांना असणारी जी त्यांच्यामधली जिगीष वृत्ती आहे ती त्यांनी कशी डेव्हलप केली याचं डिस्कशन या लेसन मध्ये आहे. ही डिस्कसेस ॲट लेंथ द इन्ग्रेडियंट्स, इसेन्शियल्स ऑफ सक्सेस अँड द वेज टू अचीव इट. आणि तुम्ही पण तसं व्हावं म्हणून त्यांनी या सगळं जिची प्रगती आहे, जे यश आहे ते मिळवण्यासाठी लागणारे इन्ग्रेडियंट्स जे आहे, घटक जे आहे, त्यांचं अगदी मोकळेपणाने सविस्तर, ॲट लेंथ म्हणजे सविस्तर डिस्कशन या राईटअप मध्ये केलेलं आहे. काय काय गोष्टी यश मिळवण्याकरता आवश्यक असतात, इसेन्शियल्स आहे, याचं पण त्यांनी तिथे डिस्कशन केलेलं आहे. And how the even common man can achieve it, can get it, it is discussed here. Now we are going to start actual lesson, voyaging towards excellence. I had a very simple upbringing. We were a lower middle class family. As earlier in the introduction of the writer, we have seen that he was a middle class school boy. अतिशय मध्यम परिस्थिती असलेला आर्थिकदृष्ट्या असा तो एक शाळकरी मुलगा होता. आणि त्याचं जे अपब्रिंगिंग झालं, त्याला जे लहानाचं मोठं केलं त्याच्या आई वडिलांनी, त्याच्या फॅमिलीनी, ते अतिशय साधेपणाने केलं. बिकॉज इट वॉज अ लोअर मिडल क्लास फॅमिली. एक मध्यम परिस्थिती असलेलं आणि मध्यम परिस्थितीमध्ये पण अगदी लोअर अशा पद्धतीचं त्यांचं कौटुंबिक वातावरण होतं आणि अशा मध्यम फॅमिलीमध्ये त्याचं लहानाचा तो मोठा झाला. वी वर अ लोअर मिडल क्लास फॅमिली. आम्ही कसं साधे होतो आणि एक साधारण गरीब परिस्थिती असणारेच आम्ही लोक होतो. आणि हे सिद्ध करण्यासाठी, हे सांगण्यासाठी त्यांनी आपल्या आयुष्यातील काही एक्झाम्पल दिले की आम्ही लोअर मिडल क्लास फॅमिली कसं होतो. आर 300 स्क्वेअर फीट हाऊस, म्हणजे एक 300 स्क्वेअर फूटचं त्यांचं घर होतं. डिड नॉट इवन हॅव अ बेसिक अमेनिटीज, गरजा, अमेनिटीज मीन्स द गरजा, नीड्स म्हणजे ज्या पायाभूत गरजा असतात साधारण माणसाला राहण्यासाठी, त्या सुद्धा त्यांच्या घरी नव्हत्या. तर त्या कुठल्या आहेत बेसिक अमेनिटीज, कोणत्या आहेत तर बघा, सच ॲज अ फॅन, पंखा जनरली सगळ्यांकडे असतो, अ रेफ्रिजरेटर, फ्रीज, अ गीझर, अ डायनिंग टेबल और अ गॅस स्टोव्ह. म्हणजे जनरली सगळ्या घरी असणाऱ्या ह्या गोष्टी आहेत त्या सुद्धा यांच्याकडे नव्हत्या. इतकी त्यांची फॅमिली लोअर मिडल क्लास होती. पंखा नव्हता, रेफ्रिजरेटर नव्हता, गीझर नव्हतं, डायनिंग टेबल नव्हता आणि गॅस नव्हता.
लिव्ह अलोन अँड एअर कंडिशनर ऑर अ कार. मग तर यांची गोष्टच सोडून द्या, इतक्या साध्या गोष्टी नव्हत्या. त्याच्यामुळे घरी एअर कंडिशन आहे किंवा कार आहे असं तर शक्यताच नव्हती, सुतराम शक्यता नव्हती. इट वॉज ओनली व्हेन आय एंटर्ड द कॉलेज दॅट आय गॉट अ वॉच अँड वी गॉट अ डायनिंग टेबल अँड अ गॅस स्टोव्ह ॲट होम. जेव्हा अच्युत गोडबोले मोठे झाले, कॉलेजमध्ये गेले, तेव्हा त्यांना पहिलं घड्याळ मिळालं. आय गॉट अ वॉच. आणि घरी त्यांच्या डायनिंग टेबल आला आणि गॅस आला. तर असं त्यांनी वर्णन केलेलं आहे की म्हणजे इतक्या सामान्य परिस्थितीत जगून सुद्धा ते आज इतके मोठे झालेले आहे. एक्सलन्स कडे त्यांचा प्रवास गरिबीतनं सुरू झालेला आहे. The difficult words we have seen: amenities, a desirable or useful feature or facility of a building or place. एखाद्या जागेचा किंवा घराचा किंवा बिल्डिंग मध्ये असणारे जे आवश्यक किंवा महत्वाचे घटक असतात त्याला अम्युनिटीज म्हणतात. अपब्रिंगिंग, द वे इन विच यू आर ट्रीटेड अँड एज्युकेटेड व्हेन यंग. तुम्ही लहान असताना तुम्हाला जसं वागवलं जातं, ट्रीटमेंट दिली जाते, तुमचं पालन पोषण केलं जातं, त्याला अपब्रिंगिंग म्हणतात. म्हणजेच पालन पोषण करणे, वाढविणे, शिक्षण देणे इत्यादी. द वर्ड कल्चरली हा पुढच्या पॅराग्राफ मध्ये आहे, पण यू सी दिस कल्चरली म्हणजे सांस्कृतिक दृष्ट्या. इन अ वे दॅट रिलेट्स टू द आयडियाज म्हणजे कल्पना, कस्टम्स म्हणजे आमच्या चालीरीती, अँड सोशल बिहेवियर सामाजिक वागणूक, समाजात वावरताना केलेली वागणूक ऑफ डिफरंट सोसायटी. प्रत्येक सोसायटीच्या सामाजिक समाजात कसं वावरावं याचे प्रत्येक आपल्या सोसायटीचे वेगवेगळी संस्कृती असते. सो दॅट इज कल्चरली. Evidences or references about the writers being economically lower middle class. रायटर हे आर्थिक दृष्ट्या इकॉनॉमिकली लोअर मिडल क्लास होते हे सांगणाऱ्या ज्या गोष्टी आपल्या लेसन मध्ये आहे त्यांनी पहिल्या सगळ्यात महत्वाचं, 300 स्क्वेअर फीट हाऊस डिड नॉट हॅव बेसिक अमेनिटीज सच ॲज. म्हणजे त्यांचं एक तर घरच खूप लहान होतं, म्हणजे सगळ्यात महत्वाची गोष्ट, आणि ती 300 स्क्वेअर फूटचं घर होतं. आणि त्या घरामध्ये असणाऱ्या ज्या आवश्यक गोष्टी असत्या त्या सुद्धा त्यांच्याकडे नव्हत्या. फॅन नव्हता, रेफ्रिजरेटर नव्हतं, डायनिंग टेबल नव्हता, गिझर नव्हतं आणि गॅस पण नव्हता. नो फॅन वॉज देअर, नो डायनिंग टेबल वॉज देअर, नो गॅस वॉज देअर, नो रेफ्रिजरेटर वॉज देअर, नो गिझर वॉज देअर. So here we have seen how financially or economically our writer Achyut Godbole was lower middle class family. म्हणजे एका अतिशय साधारण कुटुंबातील व्यक्ती आणि त्याची साधारण परिस्थिती सांगताना त्यांनी अनेक गोष्टी आपल्याला सांगितल्या आहे. आज जरी ते एकदम एक्सलंट पोझिशनवर असले तरी सुरुवातीला ते कसे होते आणि आर्थिकदृष्ट्या त्यांचं घर कसं होतं हे तुम्हाला त्यांनी सांगितलेलं आहे. इन द नेक्स्ट पार्ट वी विल डिस्कस विथ द कल्चरली रिच फॅमिली. म्हणजे आर्थिकदृष्ट्या जरी ती फॅमिली रिच नव्हती, गरीब होती किंवा लोअर मिडल क्लास होती, तरी कल्चरली ती किती समृद्ध होती हे आपल्याला नेक्स्ट याच्यामध्ये जायचं आहे, नेक्स्ट याच्यामध्ये बघायचं आहे. टिल देन we will wait for the next part of the lesson.